بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى روح مشايخنا لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها الإمام النبهاني والإمام اللحجي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام النبحاني والإمام اللحجي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم ريء كالنور يخرج من بين ثناياه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن البشر قدما. وعن ميمونة بنت كردم رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه. رواه الإمام أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم في ساقيه حموشة. ومعنى الحموشة الدقة وهي محمودة في الساقين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي كأنما يتقلع من صخر وينحدر من صلب، يخطو تكفيا ويمشي الهوينا بغير تبختر. ومعنى الهوينا تقارب الخطى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مجتمعا أي قوي الأعضاء غير مسترخٍ في المشي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت. وكان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وراءه إذا مشى. وكان ربما تعلق رداءه بالشجر فلا يلتفت حتى يرفعوه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتوكأ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا يمشي مشيا يعرف أنه ليس بعاجز ولا كسلان. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطأ عقبه رجلان قط، إن كانوا ثلاثة مشى بينهم وإن كانوا جماعة قدم بعضهم.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita alhamdulillah di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah, dalam keadaan yang barokah insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dikabulkan oleh Allah, hajat dunia, hajat akhirat, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita mulai kajian kita malam hari ini masih di dalam bab yang menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan anggota tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diriwayatkan di sini oleh Imam Tirmizi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain. Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam aflaja ats-thaniyatain. Di antara gigi mulia, gigi Nabi besar Muhammad SAW itu ada jaraknya. Ats-tsaniyah ar-rubai, jadi gigi tsaniyah itu selain gigi taring, ya. Rubaiyah gigi ini taring, ya. Empat gigi taring. Sampingnya itu namanya tsaniyah. Di mana ada apa? Ada jarak atau ada celah antara gigi Nabi Muhammad SAW, antara gigi samping sama gigi taring. Tidak nyambung. Tidak nyambung, ada renggang sedikit. Aflaja niyatain. Dan itu sifat yang terpuji kalau ada orang yang memiliki gigi tersebut. Ada yang mengatakan tidak. Thanaya itu adalah gigi depan. Dua. Jadi bukan ke sini tapi ke tengah. Samping taring, tapi yang di depan. Ya. Atas bawah. Nah, jadi walhasil jaraknya itu antara taring ada jarak ke gigi sebelahnya. Cuman sebelah mana yang ke sini, ke dalam atau yang ke depan, hilang ulama. Al-muhim di situ ada jarak atau ada celah dari renggang sedikit gigi Nabi besar Muhammad SAW. Wa dzalika yadullu 'ala al-fasahah wal qudrah 'ala al-kalam wa ta'udduhu al-arabu jawalan. Dan itu ketika dicek sama ulama, ternyata menunjukkan kefasihan seseorang ketika kalau ada sifat seperti itu. Maksud fasih di sini gampang dia untuk tahsin. Nah, kalau belajar semua bisa fasih gitu. Kalau belajar semua bisa untuk fasih dalam mengucapkan huruf Arabi. Ya, yang penting mau belajar kan gitu. Walaupun giginya renggang, kalau misalkan kalau tidak belajar ya sama baik tidak bisa. Nah, maksudnya lebih mudah untuk orang yang mempunyai sifat seperti ini giginya, lebih mudah untuk dia melatih lidahnya biar lebih fasih dalam mengucapkan, melafadzkan huruf hijaiyah. Nah, jadi Allah siapkan untuk Nabi besar Muhammad SAW semuanya. Tapi apakah Nabi fasih karena giginya? Bukan, memang beliau fasih. Memang diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena itu sifat yang termulia, makanya Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Pernah kita baca sebelumnya bahwasanya karena Nabi SAW azimal hamah, kepala beliau besar, dan kepala besar itu biasanya orangnya cerdas. Apakah kecerdasan beliau gara-gara kepalanya besar? Tidak. Kecerdasan Nabi bukan karena kepala beliau besar,
kefasihan Nabi jangan kita pahami karena beliau giginya renggang. Bukan. Tapi memang kecerdasan beliau, kefasihan beliau murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada ta'alluq asbab kepada Nabi, tidak. Tapi karena kepala besar itu bentuk kepala yang paling mulia, renggang di antara gigi tengah dan gigi taring itu termasuk itu adalah sifat bentuk gigi yang paling mulia, makanya Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemuliaan bukan beliau dapatkan dari kepala besar dan renggang giginya. Nah, itu harus kita pisahkan. Harus kita pisahkan. Kemuliaan beliau, kecerdasan beliau, kefasihan beliau murni dari Allah Subhanahu wa taala karena memang diberikan kepada beliaulah kekhususan tersebut. Nah, akhrajat thaniyatain idza takallama ri'akan nur yakhruju min baini thanaya. Nabi Muhammad SAW idza takallam, kalau beliau lagi berbicara, ri'a, kelihatan, kan nur, seperti ada cahaya, yakhruju min baini thanaya, yang keluar dari gigi beliau, dari mulut beliau. Jadi cahaya ini banyak ulama mengatakan cahaya betulan. Tapi jangan kita nggak bayangkan kadang langsung cuman baca terjemahan, akhirnya berapa produser yang buat film kadang ngaco itu mulutnya itu cahaya, bukan seperti itu. Jadi yang kita bayangkan dan kurang bagus atau kurang pas bayangan kita, maka pasti Nabi lebih indah daripada itu. Ini yang dimaksudkan. Kadang kata Siti Aisyah, ketika aku lagi jahit di kamar, lampu mati, jarumnya jatuh, nyari tidak ketemu. Sampailah Nabi Muhammad SAW masuk, langsung kelihatan jarumnya di mana. Oh, langsung dibayangkan, dibuat karikatur atau gambar gitu, mukanya terang. Bukan cak lampu, bukan. Dari mulut beliau, kalau beliau berbicara, keluar cahaya, bukan seperti cahaya lampu. Bagaimana cahaya? Allah alam. Yang penting kata sahabat jadi kesempitan, kekurangan kosakata mereka itu untuk mensifati keindahan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kata-kata yang bisa untuk mensifati Nabi secara sempurna. Kebingungan mereka, cuman adalah kata mereka, pasti yang paham-paham, istilah begitu. Akhirnya mereka riwayatkan. Cahayanya bagaimana? Tidak bisa lagi mereka untuk menggambarkannya. Yang penting dari mulut beliau. Ketika beliau berbicara, itu keluar cahaya. Di riwayat lain, keluar seperti mutiara yang berjatuhan dari mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain ucapan beliau, semuanya bermakna. Jadi cahaya ini hissan wa maknan. Hissan wa makna. Artinya hissan bisa dilihat. Sebagian ulama mengatakan tidak, cahaya yang dimaksud di sini makna, artinya yang keluar dari mulut Nabi itu omongan yang bermanfaat galau. Bukan itu maksudnya. Dua-duanya. Sebagian jumhur ulama mengatakan dua-duanya. Kenapa kita memalingkan makna yang hakikah sehingga kita pakai makna yang majaz? Yang namanya cahaya ya cahaya. Itu makna hakikatnya. Tapi makna majaznya, perumpamaan untuk cahaya, Al-Quran, hadis, omongan-omongan, nasihat-nasihat yang bermanfaat. Nah, selagi dua-duanya bisa dipraktekkan, bisa digunakan, atau bisa digambarkan untuk Nabi Muhammad, dan tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa cuma satu yang dipakai? Jadi, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya betul yang dilihat oleh sahabat. Ketika Nabi Muhammad SAW berbicara, keluar cahaya dari mulut Nabi. Itu hisan, dilihat sama mereka. Makna yang dirasakan oleh mereka, faedah, manfaat dari semua yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah mengucapkan landasannya hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi apapun yang diucapkan oleh Nabi pasti ada manfaatnya. Candaan Nabi pun tidak bohong, kan begitu. Nabi pernah bercanda di bab ini, di kitab ini, insya Allah nanti ada bab bagaimana bercandanya Nabi Muhammad SAW. Ketika ada perempuan tua datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Tidak, kata Nabi. Nabi bercanda sama si perempuan. Perempuan ini sedih akhirnya dipanggil sama Nabi. Tidak dengan kondisimu seperti ini, sudah tua renta. Nanti kau ketika masuk surga kembali muda, kembali cantik lagi. Itu candaan Nabi. Jadi candaan beliau pun hakikat. Candaan beliau pun bermanfaat dan berfaedah. Nah, jadi ri'a idza takallama ri'a kan nur yakhruju min baini thanaya. Ketika beliau berbicara dilihat ri'a dari ro'a, yara. Dilihat dari mulut beliau keluar cahaya. Baik cahaya betulan dibarengi dengan manfaat yang keluar dari mulut Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu kenapa ulama selalu mengajak kita, mengarahkan kita, menyupport kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, karena semua yang diucapkan oleh Nabi maslahatnya, manfaatnya itu kembali untuk diri kita sendiri. Semua yang diarahkan sama Nabi, semua yang dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW, itu maslahatnya untuk kita. Jadi jangan kita nemui sunnah Nabi kecuali kita lakukan. Kenapa? Itulah faedah kita, itulah manfaat buat kita, itulah maslahat buat kita. Setiap kita mendengar sunnah Nabi Muhammad, amalkan. Nabi Muhammad misalkan kalau beliau ke kamar mandi pakai kopiah, amalkan itu, menutup kepalanya. Dan beliau kalau ke kamar Nabi Muhammad SAW, bagaimana sunnah Nabi ketika mandi wajib? Ketika mandi wajib atau ketika mandi biasa, Nabi wudhu dulu. Nabi wudhu dulu. Tidak langsung mandi. Dan lihat kedokteran sekarang, penemuan dokter-dokter sekarang. Kadang ada kasus uang meninggal nyampak di kamar mandi. Itu bukan karena nyampak dia meninggal. Banyak dokter-dokter sekarang ngomong, orang ketika sudah makin tua, rentan tubuhnya, itu ketika dia dan pembuluh darahnya sudah tidak optimal, apa kurang ngerti juga ya masuk dokter. Ini intinya, itu ketika dia mandi langsung gebyur kepalanya, darah itu otomatis akan langsung ke atas, ke tempat yang dingin. Darah itu nyari tempat yang dingin. Makanya ketika dia belum basuh semua sebagian anggota tubuhnya, dia langsung ngebasuh rambutnya atau kepalanya, pembuluh darahnya sudah tidak optimal lagi, kurang sehat, darah langsung naik ke pucuk, itulah akhirnya kesumbat pembuluh darah, pecah pembuluh darah, nyampak meninggal. Oh, nyampak di kamar mandi, jatuh di kamar mandi, sebetulnya bukan karena jatuh, tapi tadi. Dan ini ternyata sudah disunahkan sama Nabi Muhammad SAW 1450 tahun yang lalu. Bagaimana sunnah ketika mandi? Pertama wudhu dulu, basuh muka, basuh tangan. Nah, jadi darah itu sudah kemana-mana, tidak menyerang satu titik. Habis itu usap rambut, basuh wudhu yang sempurna, basuh kaki. Baru setelah itu basuh kepala. Sunnah Nabi Muhammad. Nah, kedokteran sekarang baru menemukan manfaat atau maslahat dari sunnah tersebut. Ternyata biar darah tidak menyerbu satu titik. Sehingga ketika pembuluh darahnya kurang optimal dalam bekerja, itulah terjadi pecah pembuluh darah. Ini maslahat yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semua sunnah Nabi itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan karena itulah jalan keselamatan kita di dunia atau di akhirat. Tidak boleh minum sekaligus, walaupun haus, langsung satu gelas, satu napas, tidak boleh. Banyak sekarang udah, bahkan dari ratusan tahun yang lalu, Al-Imam Manawi menyebutkan dalam kitab beliau Faidul Qadir, ketika orang minum, itu ada gas dari perut yang naik, gas beracun dari perut yang mau keluar. Kalau dia minum seteguk, gas tadi keluar.
Tapi kalau dia minum terus, akhirnya gasnya turun lagi, tidak jadi betul. Jadi kalau habis minum, tidak lama kekenyangan. Nah, itu sunnah Nabi Muhammad, washrab fi thalathati anfas. Kalau minum 3 kali, kata Nabi. Maksudnya, minum, nafas, minum lagi, nafas lagi. Itu sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, memang beliau ketika berbicara keluar cahaya, semua yang keluar cahaya, semua yang keluar maslahat, semua yang keluar manfaat untuk kita sebagai umat beliau, selagi kita mau mengikuti apa yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanal bashari qadaman. Kemudian Imam Tirmizi juga meriwayatkan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW itu memiliki kaki yang paling bagus. Kaki. Jadi beliau itu indahnya di seluruh tubuh beliau. Tidak ada untuk orang selain Nabi Muhammad SAW. Ada orang misalkan ganteng, tapi cebol misalkan. Nah, ini bukan menghina. Ada orang ganteng, gembrot, gemuk misalkan. Ada orang misalkan sterek, tapi mukanya tidak ganteng. Ada yang cantik, tapi tidak soleha. Macam-macam manusia. Nah itu, tidak ada kesempurnaan di postur tubuh kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya yang sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tadi contoh, renggang gigi saja itu disempurnakan oleh Allah. Ada yang ganteng luar biasa, giginya ompong kalau, gigi palsu sudah. Oh cantik luar biasa, tidak tahu giginya palsu. Kan begitu. Jadi tidak ada yang sempurna memang kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau cari yang sempurna tidak bakal ketemu. Gitu. Kalau mau cari yang sempurna tidak bakal ketemu. Jadi kaki beliau juga kaki yang paling sempurna. Imam Tirmizi melihatkan karena Rasulullah SAW ahsana al-bashari qadaman. Memiliki kaki yang paling sempurna, paling bagus, paling indah. Bagaimana sifat kaki beliau? Disebutkan hadis berikutnya. An Maimunah binti Kardam qalat ra'aitu Rasulullah SAW. Aku melihat Nabi Muhammad SAW. Sahabiah beliau nih, sahabat perempuan. Fama nasitu tula isba'i qadamihi as-sabbabah ala sa'iri asabihi. Aku melihat Nabi dan aku tidak lupa bahwasanya kaki beliau itu jari apa istilahnya kalau kita jari tangannya telunjuk, nah kaki samping jempol kaki, jari yang di samping jempol kaki itu kata beliau paling panjang dibanding jari-jari yang lain. Nah, jadi kalau yang jari setelah jempol di kaki itu paling panjang, seperti itu jari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi telapak kaki beliau, kaki beliau. Lihat sahabiah ini. Sahabiah ini, Maimunah binti Kardam ini, ketika ketemu Nabi, diperhatikan sama beliau sampai ke kaki Nabi Muhammad SAW. Bukan celodean, bukan. Kalau kita mungkin celodean, dijingok, kalau tahu kalau sifatnya langsung sekali nyingok. Nah, ini Nabi Muhammad SAW. Indahnya Nabi menjadikan dia dan halal boleh. Kenapa ya? Karena ini Nabi Muhammad SAW. Dilihat sama beliau. Tidak lupa kata dia. Aku tidak akan lupa bahwasanya ketika melihat kaki Nabi, jari kaki Nabi yang setelah jempol, ini, nah, tapi yang di bawah kaki, itu lebih panjang daripada jari-jari yang lain. Lebih panjang daripada jari-jari yang lain. Artinya tidak semua orang begitu. Jadi dia tidak lupa ketika melihat kaki Nabi begitu. Mensifati kepada kita bagaimana sifat jari kaki Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita berlebihan ketika mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, ketika kita mengamalkan satu amalan untuk Nabi, itu ada kata berlebihan, itu berlebihannya tuh
menunjukkan bahwasannya orang tersebut tidak pernah minimal baca kitab Syama'il. Itulah. Tidak pernah dengar hadis Syama'il. Kalau ada orang yang mengatakan apa yang kita lakukan untuk Nabi berlebihan, itu berarti minimal itu orang tidak pernah baca kitab hadis Syama'il. Jauh dia dari hadis-hadis seperti ini. Makanya dia mengatakan berlebihan. Ketika kita mengadakan maulid, ketika kita mengadakan taklim, ketika kita mengadakan salawat, qasidah, memuji Nabi Muhammad SAW, oh kalian ini berlebihan niat, misalnya. Itu berarti menunjukkan dia tidak pernah baca kitab hadis Syama'il. Kalau dia baca ini hadis, kurang berlebihan apa istilahnya? Apakah bisa dibandingkan berlebihan kita dengan berlebihannya sahabat Nabi besar Muhammad SAW? Jauh. Belum apa-apa kita yang kita lakukan. Masih jauh. Sahabat itu berani menebus Nabi Muhammad dengan orang tua mereka, dengan anak mereka, dengan diri mereka. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, fadaituka bi abi wa ummi. Aku tebus kau wahai Rasulullah dengan bapak dan ibuku. Istilahnya jangan antum kenapa-kenapa, biar bapak ibuku yang kenapa-kenapa dan aku. Kenapa bukan dirinya? Karena kalau dirinya lebih gampang. Ini bapak ibunya. Jangankan diriku, bapak ibuku. Aku korbankan untukmu ya Rasulullah. Nah, jadi tidak ada kata berlebih ketika kita melihat bagaimana kelakuan sahabat terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hormat sama Nabi. Mereka memperhatikan semua detail sekali sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka riwayatkan. Artinya mereka juga ingin kita seperti mereka. Mempelajari, membaca, mengkaji sifat-sifat mulia Nabi besar Muhammad SAW. Umpama tidak ada faedah dalam mendengar hadis Syama'il, dalam membaca hadis yang berkaitan dengan postur tubuh Nabi misalkan, umpama tidak ada faedahnya, tidak mungkin diriwayatkan oleh sahabat. Tidak mungkin Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib sampai tanya ke pamannya. Tidak mungkin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib sampai tanya ke ayahnya. Tidak mungkin Imam Ali meriwayatkan, Anas meriwayatkan, Jabir meriwayatkan, Abdullah bin Abbas meriwayatkan, Umar bin Khattab, semua meriwayatkan. Meriwayatkan tentang indahnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau itu tidak bermanfaat, tidak ada faedah, tidak mungkin mereka riwayatkan. Jadi ketika mereka mengambil manfaat dari sifat-sifat tersebut, mereka ingin kita juga merasakan sedikit dari apa yang mereka rasakan. Sedikit dari apa yang mereka rasakan. Makanya tadi Imam Tirmizi meriwayatkan giginya renggang. Itu sahabat yang meriwayatkan. Maimunah mengatakan telunjuk kakinya lebih panjang dari jempolnya, dari jari yang lain. Maimunah, sahabat mengatakan. Jadi mereka riwayatkan banyak pesan di dalam periwayatan mereka ketika meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang jauh dari Nabi jelas pasti jauh dari hadis-hadis ini. Orang yang tidak peduli, kurang hormat kepada Nabi Muhammad SAW, pasti mereka kurang di bidang ini. Mereka mungkin hadis halal haram hafal. Hadis yang berkaitan dengan hukum hafal mereka. Umdatul Ahkam, jangan Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam 500 hadis mereka dari kecil udah hafal. Mereka pelajari tafsir, tapi ada satu bab, ada satu tempat yang kosong tidak mereka isi sehingga tidak sempurna pengetahuan mereka. Apa itu ini? Pengetahuan tentang syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bab inilah, dari kitab inilah kita bisa menghormati Nabi. Kita bisa mencintai Nabi dengan sesungguhnya, bukan karena melo-melo. Ngomong cinta Nabi, cinta juga sama Nabi. Allah merintahkan cinta sama Nabi, udah melok perintah Allah. Beda. Orang yang cinta karena perintah sama yang cinta memang bawaan hatinya cinta, itu terus beda. Bayangkan ada satu orang cinta sama Nabi ya karena Allah mengatakan dalam hadis, dalam Al-Quran, wajib cinta Nabi.
Wajib mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikuti Nabi karena pengen dapat cintanya Allah. Beda sama orang yang mengikuti Nabi karena memang cinta. Karena memang tahu ini maslahat untukku, ini manfaat untukku, beda. Eh, Beda orang yang cinta sama Nabi karena perintah Allah atau ditambah selain perintah Allah memang dia kenal sama Nabi dengan membaca syama'il Nabi, membaca sifat-sifat Nabi Muhammad, membaca sejarah Nabi Muhammad, membaca bagaimana Nabi sayang dengan dirinya. Beda, timbul rasa cinta yang beda. Kalau itu cinta seorang hamba, kalau ini cinta memang pecinta. Beda, beda. Hamba ketika diperintah sama majikannya, lakukan ini, udah dia pegang. Cak binatang, suruh bawa ini, bawa, selesai. Tapi ketika orang, bukan hanya seorang hamba, bukan hanya abdun, tapi muhib, beda. Cinta kalau cuma keluar dari abad, beda. Kalau cinta keluar dari abad, wa muhib. Dia hamba dan dia memang pecinta. Cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keluar tuh beda. Yang keluar itu beda. Dari mana kita bisa cinta Nabi? Ya, harus kenal. Kita sesama manusia tidak mungkin bisa cinta kalau tidak kenal. Apalagi sama Nabi Muhammad. Harus kenal siapa itu Nabi, bagaimana sifatnya, kesehariannya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Di situ baru kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun umpama kita belum pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkat cinta itu kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad di dunia qabla akhirah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Rawahul Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Maimunah tadi, binti Kardam, kaki Nabi itu lebih panjang telunjuknya daripada jari-jari yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ghairuhu selain Imam Ahmad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi saqaihi hamusyah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi saqaihi, saq. Saq itu betis, ya. Saq betis. Kaki masih bagian kaki, betis. Hamusyah. Wa makna al-hamusyah ad-diqqah. Apa kita sebutkan sifatnya. Jadi betisnya Nabi itu, maaf, bukan seperti betisnya gajah. Kalau gemuk kadang betisnya itu kan gitu ya. Nah, melengkung sedikit betisnya Nabi. Langsing. Nah, kalau gitu, langsing. Betisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi misalkan dari atas, pas mau ke bawah, ada itu sedikit. Hamusyah, itu arti hamusyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi saqaihi hamusyah. Betisnya Nabi besar Muhammad SAW itu ada langsingnya, ada bengkokannya. Artinya tidak rata dari paha sampai atau dari paha sampai ke kaki, sampai ke mata kaki rata, tidak. Bukan seperti itu betis Nabi besar Muhammad SAW. Langsing betisnya Nabi. Itu hamusyah. Wahiyya mahmudatun fis saqain. Dan jelas itu adalah sifat yang mulia, sifat yang bagus, indah, baik. Untuk apa? Untuk betis manusia. Jadi yang betis yang bagus tuh yang sedikit melengkung ketika mau sampai ke mata kaki. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi ka'annama yataqalla'u min sakhrin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan seperti orang yang berjalan di atas bebatuan. Mantap. Ini pernah kita baca udah di sini. Mantap jalannya beliau itu. Wayan hadiru min sabab, seperti orang yang turun dari daratan tinggi. Jadi bayangkan orang yang jalan di bebatuan dan dari daratan tinggi. Artinya kalau jalannya tidak mantap, pleset pasti. Kan gitu. Udah daratan tinggi, batu loh.
Kalau pasir, mungkin masih bisa melus-melus pasir dia. Tidak, ini bebatuan. Jadi menunjukkan bagaimana mantapnya jalan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakhtu takaffian. Beliau kalau melangkah itu apa namanya? Uh, Sini disebutkan oleh Imam Lahji, ma ilan ila sananil masyi ila qudam. Jelas apa langkahan beliau itu jelas ke depannya, mantap ke depan. Itu ya yahtu takaffiya. Jadi ketika beliau melangkah mantap ke depan. Wa yamshil huwaina bighairi tabakhturin. Dan ketika beliau melangkah, langkahnya beliau itu tidak terlalu jauh. Itu standarnya itu. Bukan langkah tuh langkah sini, langkah pertama di sini, langkah kedua dipanjangkan, tidak. Biasa. Jadi satu, dua, satu, dua. Tidak terlalu dekat, ngesot akhirnya, bukan juga tidak melompat jauh, santai jalannya. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bighairi tabakhtur, tanpa beliau berjalan itu tanpa ada gaya sombongnya. Jelas, jauh beliau dari gaya-gaya orang sombong. Jadi kalau ada yang jalan dan jalannya itu menunjukkan dia sombong, itu pasti bukan jalan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau jalan tidak seperti orang sombong, menunjukkan beliau hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makna huwaina taqarubul khuta, itu arti yamshil huwaina berdekatan langkah beliau, tapi tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya, di riwayat lain disebutkan bahwasannya, tapi pernah kita sebutkan hadis Abu Hurairah, walaupun beliau langkahnya huwaina berdekatan, tidak terlalu jauh, tapi lihat apa kata Abu Hurairah, kami kalau berjalan di samping Nabi, pengen jajaran terus sama Nabi, itu kami harus agak cepat jalannya. Ya kan, pernah kita sebut. Apa? Ka'annal arda tutwa lahu, seperti bumi ini dilipat untuk Nabi oleh Allah. Jadi kalau pengen bareng terus sama Nabi, nanti disebutkan bagaimana sahabat berjalan bersampingan dengan Nabi. Itu kata Abu Hurairah, kita harus cepat. Nabi santai jalannya. Jalan Nabi. Itu harus cepat. Biar barengan terus sama Nabi Muhammad SAW. Beda. Di bumi yang sama, langkahnya sama, tapi kecepatannya beda. Di riwayat lain, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya, Nabi kalau berjalan masya mujtami'an ay qawiyal a'dha. Beliau itu kalau berjalan mujtami, badannya itu mantap. Ghaira mustarkhin fil masyi, bukan yang letoy kalau berjalan. Mustarkhin itu letoy. Letoy ya. Dan disifatkan jalannya perempuan, jadi harus beda. Perempuan punya jalan gayanya sendiri, laki-laki punya jalan gayanya sendiri. Tidak, atau kurang baik, kurang bagus. Kalau perempuan gaya jalan cok lanang, gerusu-gerusu misalkan, sagempulok, lanang cak betik. Dan zaman sekarang banyak yang begitu, yang terbalik. Zaman sekarang ini kena tipu daya setan, semua serba kebalik. Seharusnya yang ngatur rumah laki, jadi yang ngatur bini. Itu balik. Seharusnya yang di dapur, misalkan bini, yang di dapur lah laki. Bukan artinya laki-laki tidak boleh membantu kegiatan ibu, istri di rumah. Dah, Nabi bantu. Cuma jangan sampai terbalik. Seharusnya yang ngatur laki, yang ngatur, yang jadi imam, siapa yang jadi imam? Kan cowok yang jadi imam. Sekarang yang jadi imam cewek. Apa-apa izin dulu. Apa-apa izin dulu. Nak sedekah izin bini dulu. Nak sedekah lagi izin. Nak majlis taklim izin dulu. Oke, dari izin ni. Nak majlis taklim izin dulu. Ya, lajulah. Tapi jam 10 balik. Banyak aja itu. Banyak. Serba terbalik. Masyaallah hadirin. Nabi lihat bagaimana
aturan Nabi besar Muhammad SAW. Yang ngatur itu laki. Sifat-sifat laki khusus untuk laki. Sifat-sifat perempuan khusus untuk perempuan. Di antaranya, soft yang paling mulia untuk laki, soft barisan yang paling depan. Untuk perempuan, beda kata Nabi. Soft kalian yang paling afdol, yang paling di belakang. Begitu. Aturannya memang begitu. Laki-laki jalannya begini. Perempuan jalannya begini. Memang aturannya begitu. Pakaian laki-laki begini. Pakaian perempuan begini. Ada yang kebalik. Apa kata Nabi? La'anahullah. Barang siapa yang tasyabbuh bin nisa, yang menyerupai gaya wanita, padahal dia laki-laki, dapat laknat dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, perempuan pengen jadi laki, dapat laknat dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Dan ini termasuk ancaman setan untuk kita. Fala yughayyirunna khalqallah. La udalliyannahum wala umanniyannahum wala ubattikannahum. Kata setan, ya Allah, aku bersumpah, aku akan menyesatkan keturunan Adam. Aku akan membuat mereka panjang angan-angan. Seakan-akan mereka tuh hidup terus. Fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku akan membuat mereka merubah ciptaanmu, ya Allah. Ini kata. Ada yang dilahirkan laki, tulen. Tulen, arti tasyabuh lagi. Bukan khunta muskil. Bukan dia ini lanang apa betina, tidak. Jelas lanang, siko. Cuman dirubah, dioperasi, pengen jadi wanita. Itu gambaran setan. Di Al-Quran disebutkan. Dengan PD, tampil di sosmed, masuk TV. Dan bodohnya lagi, ada yang nyambut, ada yang ngefan. Itu bodohnya. Dan begitu. Padahal jelas-jelas itu gambaran dari praktek dakwanya setan. Di Al-Quran, fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah lam taukid, nun taukid. Setan bersumpah nian dengan kepada Allah, mereka akan merubah, ya Allah, aku akan sesatkan mereka sampai mereka akan merubah ciptaanmu, ya Allah. Diciptakan laki sama Allah, dia operasi, rubah jadi perempuan. Itu kalau bukan setan apa lagi? Dan bangga dengan amal syaitannya, dia bangga, na'udzubillah min dzalik. Ayo kembali ke sunnah Nabi besar Muhammad. Kembali ke jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perempuan udah jalannya di jalan perempuan. Apa hak-haknya? Semua ada di syariat, jangan takut. Jangan yang perempuan pengen ke pasar, kami pengen cak lanang juga. Beda, jalannya itu memang pakai ketika sahabiah datang. Satu perempuan datang kepada Nabi Muhammad. Protes, tapi protesnya bagus, diamal baik. Ya Rasulullah, kalian ma'syarul rijal, laki-laki enak ya Rasulullah, ke masjid bebas. Kalian ada sholat Jumat setiap minggu, kami tidak ada. Kami ke masjid tidak bebas. Tidak boleh, macam-macam syarat perempuan kalau ke masjid kan. Tidak boleh menimbulkan fitnah, tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai minyak wangi. Kalian ada sholat Jumat setiap minggu, kami tidak ada. 2-0, kata. Kalian ada jihad di jalan Allah, wajib, kami tidak wajib. 3-0. Mana untuk kami ya Rasulullah? Ini perempuan. Dipuji sama Nabi Muhammad. Dipuji sama rahimallah nisa al-ansar. Mudah-mudahan Allah merahmati perempuan dari al-ansar, dari Madinah. Berani mereka bertanya kepada Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai para istri, ya masyarakat nisa, diamnya kalian di rumah. Khidmahnya kalian kepada suami kalian, ya'dilu kulla dzalik. Itu sudah menyamai semua yang tadi kau sebutkan. Kau misalkan tidak ke masjid, karena apa? Sibuk dengan anakmu, sibuk dengan suamimu. Suamimu ke masjid, sama, dapat pahalanya. Kau tidak sholat Jumat, suamimu sholat Jumat, tapi kau niat ke makan. Jadi laki balik sholat Jumat, udah siap makan, siang, sama pahalanya. Lakimu jihad, misalkan, perang di jalan Allah, atau lakimu ke pasar, jihad juga. Ngajar, cari duit. Pokoknya lakimu cari duit, jihad, nafkah yang halal, kau di rumah,
jaga kehormatanmu, jaga harga dirimu, amanah suamimu kau jaga, pahalanya juga kau dapat. Jadi diamnya perempuan di rumah, kata Nabi, itu menutupi semua kekurangan atau yang ada kelebihan pada kaum laki-laki. Jadi memang itu jalannya. Jadi jangan tertipu dengan pemikiran-pemikiran barat, pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya. Emansipasi wanita, pengen sama laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki bisa ke pasar, kenapa kami tidak bisa ke pasar? Laki-laki bisa berdagang, berjualan, kenapa kami tidak berjualan? Tapi ke sawah enggak dia. Eh, ada betina, oh laki-laki ke sawah, kami juga pengen ke sawah. Kati, anak ke sawah. Sawah tahu dia di sawah tuh. Kan begitu. Kati. Jadi pengen gaya-gayaan begitu. Dan itu pemikiran setan. Nauzubillah min dzalik. Pengen sama. Laki-laki pakaiannya begini. Kenapa kami tidak boleh? Pengen pakai calalang juga. Jangan sampai kita ditindas sama laki-laki. Tenang. Kehormatan kalian para wanita itu sudah dijaga sama syariat. Dilindungi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau mengikuti jalan yang disunnahkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau kalau berjalan, idza masya mujtami'an. Mantap jalannya Nabi. Menunjukkan bahwasannya beliau itu tidak letoy orangnya. Dan jalannya bukan seperti jalan wanita. Wa kana Rasulullah SAW idza masya ashabuhu amamah wa taraku dhahrahu lil malaikah. Nabi Muhammad SAW kalau berjalan, itu sahabatnya berjalan di depan beliau. Tidak suka beliau ada orang yang berjalan di belakang beliau. Tidak suka. Apa Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau lagi berjalan, banyak yang nutup dari belakang. La taf'alu fa innahu fitnatun lil matbu wa madhallatun littabi. Jangan lakukan, kata Sayyidina Umar. Karena itu cobaan, fitnah untuk yang kalian ikuti, untuk aku, kata Umar bin Khattab. Cobaan untuk aku, fitnah. Takut nanti hatiku tertipu, senang dengan ada orang yang berjalan di belakang. Dan itu penghinaan buat kalian. Jangan hinakan diri kalian, kata Umar bin Khattab. Nah, jadi memang Nabi Muhammad dari Nabi tidak suka kalau ada yang berjalan di belakang beliau. Sahabat kalau ingin berjalan bersama Nabi di samping kanan kiri beliau. Banyak, nggak mungkin deret 10, kan itu. Di depan beliau, disuruh di depan jalan. Kenapa? Alasannya tawadu, beliau tidak mau dilihat seperti orang sombong, gitu kan? Kemudian alasan berikutnya, wataraku dhahrahu lil malaikah. Beliau ingin belakangnya itu cuma buat malaikat. Jadi di belakang beliau setiap beliau jalan ada malaikat menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya lam yaltafit. Nabi kalau jalan tidak banyak noleh. Itu jalannya Nabi Muhammad. Kalau jalan tidak menoleh. Ya, artinya tidak baik. Kalau jalan dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh, tidak sampai-sampai kan ya kan. Jadi beliau kalau jalan lurus, tidak cerodian. Jangan cerodian kalau jalan. Ada rumah wong terbuka, jalan noleh. Jangan masuk patok itu ke rumah wong. Jangan cerodian. Kaca mobil wong terbuka, jangan noleh. Jangan kita nyingok apa yang dalam mobil. Itu mayang bagi, tidak pantas, tidak seharusnya kita lakukan. Makanya Nabi kalau jalan, ghaddut taraf, termasuk adabul masyi, adab ketika berjalan ada hukumnya. Apa? Jangan talat oleh. Jangan sampai mata ini melihat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu wara'ahu idza masya wa kana rubbama ta'allaqa rida'uhu bisyajar fala yaltafitu hatta yarfa'uhu alaihi. Jadi saking Nabi tidak pernah menoleh kalau berjalan, sewaktu-waktu pernah serban beliau nyangkut ke pohon, itu tidak sadar. Saking jalannya tidak noleh. Akhirnya sahabat yang lepaskan serban beliau yang nyangkut di pohon tersebut. Makanya al-multafit la yasin. Orang yang banyak noleh tidak bakal sampai ke tempat tujuan. Kaidah ini dipakai oleh sufiyah, oleh masyayikh. Bahwasanya orang yang ketika suluk ingin sampai kepada Allah banyak menoleh, dikit-dikit oleh sana, oleh sini, bukan hal duniawi ya, oleh sana, itu tidak bakal sampai.
Pengen sampai kepada Allah, udah. Istiqomah, lurus ke depan, ikut arahan, apa yang dianjurkan, apa yang dikatakan oleh guru kita lakukan, nah itulah wong yang akan sampai. Tapi banyak noleh, tidak bakal sampai. Sebagaimana Anda kalau jalan banyak noleh, tidak bakal sampai ke tempat. Begitu juga ketika jalan menuju Allah. Banyak tala toleh, tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annama yatawakka. Nabi kalau berjalan seperti pakai tongkat, padahal beliau tidak pakai tongkat. Maksudnya, bayangkan wong kalau berjalan pakai tongkat cepat loh. Berarti kan istilahnya nijak kakinya ke bumi itu memang ditijak gitu. Mantap. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamshi mashyan yu'rafu fihi annahu laysa bi'ajizin wala kaslan. Nabi kalau berjalan diketahui dari gaya jalan beliau, beliau nih orangnya bukan orang yang lemah dan bukan orang yang malas. Jadi ini kan beda-beda riwayat. Ini kan beda. Jadi semua ini riwayat menyimpulkan bahwasannya beliau itu kalau jalan mantep jalannya itu. Kelihatan dari jalannya, oh ini bukan jalan wong yang lagi sakit, bukan jalan wong yang lemah, lemes, atau jalan wong yang males. Dah, jalan wong yang punya semangat, punya kekuatan. Super jadi itu jalannya Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u aqibahu rajulani qattu. Nabi besar Muhammad SAW diriwayatkan juga di sini bahwasannya bekas langkah beliau tidak mungkin ditapak oleh orang lain. Artinya tidak ada yang jalan di belakang beliau. Ini menguatkan riwayat sebelumnya. Tidak ada yang jalan di belakang beliau sehingga bekas langkah Nabi tidak ada yang menginjaknya. Bukan tak boleh, bukan. Haram, tidak haram. Cuma Nabi itu tidak pernah sahabat jalan di belakangnya. Ini perumpamaan. Ingkanu thalatha masya bainahum. Kalau ada 3 orang, ya udah apa namanya berjejer sama Nabi. Wa ingkanu jamaah. Kalau lebih dari 3 orang, qaddama ba'dahum, dimajukan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi maju. Di sini al-amr qaddima min sahabat akhirnya maju jalan di depan Nabi. Kenapa? Karena perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tadi semua sifat jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebelum tidur bisa tafakur, renungi apa yang barusan kita dengar. Jadi sifat kaki beliau, sifat betis beliau, bagaimana beliau melangkah, bagaimana beliau berjalan bersama sahabat, bagaimana ketika bertiga, bagaimana dengan begitulah maka akan kita rasakan yang luar biasa hasil yang kita dengar barusan. Bayangkan misalkan melalui di jalannya beliau, gak usah kemana-mana. Lihat coba apa yang kita rasakan nanti. Kita tutup dengan hadis wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa na'laihi bada'a bil jumna wa idza khala'a khala'a al yusra. Nabi kalau memakai sendalnya dimulai dengan yang kanan. Kalau ngelepas dilepas dulu yang kiri. Jadi yang kanan paling lama pakai sendal. Ketika mulai pakai kanan dulu, baru kiri. Pas ngelepas, kiri dulu baru ke kanan. Nah, jadi kalau kita keluar masjid, jangan langsung kaki itu masuk sendal. Karena tidak mungkin bisa. Kalau keluar masjid, kaki kiri kan. Kalau langsung masuk sendal, berarti yang pertama kali maki kiri. Nah, jadi keluar masjid, pijak dulu sendal kita. Karena keluar masjid kita pakai kaki kiri, pijak dulu sendal kita. Pas kaki kanan keluar, langsung masukin ke sendal. Begitu prakteknya begitu. Nah, baru habis itu kaki kiri pakai sendal. Pas mau masuk masjid, keluarin dulu kaki kiri, jangan langsung masuk masjid. Karena masuk masjid sunnah kaki kanan. Nah, habis kaki kiri keluarin dari sendal, baru kaki kanan keluarin dari sendal, langsung ninjak masjid. Nah, begitu caranya. Nah, jadi beliau itu kalau pakai sendal, kanan dulu, kalau dilepas, kiri dulu. Kenapa? Untuk memuliakan yang kanan. Yuhibbut tayammun fi kulli syai'. Kata Siti Aisyah, Nabi itu suka mendahulukan yang kanan di setiap hal. Hal-hal yang baik pasti kanan dulu. Hatta dalam membagi sesuatu, bagi yang kanan dulu. Itu. Memang haknya yang kanan dulu. Minum. Nabi minum. Samping beliau kanan kiri ada sahabat. Beliau yang kanan dulu. Walaupun yang di kanan beliau sahabat kecil. Abdullah bin Abbas pernah di kanan beliau. Di samping Nabi ada Khalid atau ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai Nabi ngomong, Abbas, Abdullah, ini gimana? Nabi izin.
Ini kan haknya beliau, haknya Abdullah. Karena beliau di kanan. Bagaimana wahai Abdullah? Boleh tidak aku kasih yang kiri? Tidak boleh ya Rasulullah. Bekas Nabi langsung. Pintar Abdullah bin Abbas. Tidak boleh ya Rasulullah. Itu bekasmu langsung diminum maksudnya Abdullah bin Abbas. Wa kana idza dakhala al-masjid adkhala rijlahul yumna. Jadi kalau masuk ke masjid pertama kali ya, kaki beliau yang yang didahulukan untuk dimasukkan oleh Nabi. Nah, jadi di setiap ini wa kana yuhibbut tayammun fi kulli syai. Nabi itu selalu suka dengan mendepankan yang kanan di segala hal, akhdan wa ata'an, baik memberi atau mengambil. Tapi kata Imam Nawawi, ini kaidah diterapkan untuk setiap yang mulia, jelas. Setiap yang mulia kita pakai yang kanan. Hal-hal yang mulia, pakai mulai dari bagian kanan. Tapi misalkan bukan hal yang mulia, yuk, misalnya contoh istinja, pakai tangan kiri. Nanti kalau kita mau ngambil sesuatu yang najis di bawah, pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Maaf, perlu menyentuh kemaluannya, tangan kiri, jangan tangan kanan. Kalau kepepet baru tidak apa-apa. Bukan haram. Itu bagianmu, anggota tubuhmu. Cuman sebagian sahabat, sebagian tabi'in mengatakan, aku tidak pernah menyentuh dengan tangan kananku kemaluanku semenjak aku membaiat Nabi Muhammad SAW. Memuliakan. Jadi kalau butuh untuk menyentuh bagian-bagian yang bagian-bagian tertentu, sentuhlah dengan tangan kiri. Itu sentuhlah dengan tangan. Abul Aliyah, seorang tabi'in mengatakan, semenjak aku dengar kemuliaan tangan kanan dan sahabat, ada sahabat yang membaiat Nabi tidak pernah nyentuh tangan kanannya dengan kemaluannya, semenjak itu sampai detik ini aku tidak pernah nyentuh kemaluanku dengan tangan kanan. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi mujahadahnya tak usah macam-macam. Mujahadahnya itu becoba. Tidak nyentuh kemaluan dengan tangan kanan. 40 tahun. Abul Aliyah, seorang tabi'in yang terkenal. Nah, jadi kalau bab takrim, bab yang berkaitan dengan hal-hal yang mulia, tangan kanan. Tapi yang tidak mulia, tangan kiri. Wa kana yuhibbut tayammun fi kulli syai' akhdan wa ta'a. Jadi Nabi selalu menggunakan tangan kanan, bagian kanan untuk hal-hal yang mulia, baik memberi atau mengasih. Wa Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna la ashrafna إلى توبة تغفر لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عبد قلبي وآله وصحبه زادت الشهب والحمد لله في البدء والتناهي.